સુરતમાં ભારે વરસાદના પગલે જિલ્લાના ડેમોમાં પાણીની આવક થવા પામી છે। આમલી ડેમના 2 દરવાજા 0.45 મીટર ખોલવામાં આવ્યા છે। પાણી છોડવાના કારણે માંડવી તાલુકાના 27 ગામોને એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। આમલી ડેમમાંથી પાણી છોડવાના પગલે ડેમ નજીક આવતા ગામોને સાવધ કરાયા છે। दक्षिण गुजरात में भारे वरसादनी आगाही है। अति भारे वरसाद ने लईने सूरत जिल्ला में जળબંબાકારની स्थिति जोवा मળી रही है। वरसाद ने लईने માંગરોળ માંડવીના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો पर पाणी फरी वळ्या છે। માંગરોળના કેમ4 રસ્તાથી માંડવી જતા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ पर पाणी भराई गયેલા આ નજરે પડી રહ્યા છે। ભાતકોલથી કોથવા જતા માર્ગ પાણીમાં ગરકાવ છે। માંડવીના તડકેશ્વર નજીક માર્ગ પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે। सूरत सहित जिल्ला में भारे वरसाद यथावत है। सतत वरसादना कारणे शहरनी खाड़ीओ भयजनक सपाटी पर पहुंच गई है। खाड़ीना जलस्तरमां सतत वधारो थई रह्यो छे। खाड़ीए वरसादी पाणी लेवानुं बंद करता खाड़ीपूरनी स्थिति सर्जाई है। अनेक विस्तारों में खाड़ीपूरना पाणी फरी वळ्या छे। लोकोनी हालाकीमां सतत वधारो थई रह्यो छे। कमर अने केड्समां पाणी भराता 141 लोकोनुं रेस्क्यू करवामां आव्युं छे। रेस्क्यू कराયેલા તમામ લોકોને સલામત સ્થળ પર ખસેડવામાં આવ્યા છે। सूरत सहित दक्षिण गुजरात में छेल्ला 4 दिवसथी पड़ी रहेला वरसाद ने लई सूरत में ताराजीना दृश्य सामे आवी रह्या छे। सूरत ग्राम्य में पड़ेला वरसादनुं पाणी जे रीते धीरे धीरे खाड़ी मार्फत सूरतनी वच्चेथी पसार थई रह्युं छे, जेने लईने खाड़ीओ ओवरफ्लो थई छे। दृश्य सीधा जोई शकाय छे। खाड़ी ओवरफ्लो थतानी साथे हवे आ पाणी रस्ताओ पर आववा मांड्या छे। लोकोना मकान पानी में गरकाव थई गया है। त्यारे आ पानी रस्ता पर आवता वाहन व्यवहार माटे रस्तो बंद थाय तेवी परिस्थिति है। समग्र लिंबायत विस्तार है ये पानी में धीरे धीरे गरकाव थई रह्युं छे। धीरे धीरे पानीनुं लेवल वधी रह्युं छे, तेने लईने महानगरपालिकानुं फायर विभाग द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशनों शुरू करवामां आव्या। 100 करता वधु परिवारोनुं स्थळांतर करवामां आव्युं छे। कही शकाय छे के रोडनी एक बाजू एटले के जमनी बाजुनो पट्टो जो कैमरामेने कही के दृश्य बतावવાનો प्रयास करशे के जमनी बाजुनो विस्तार आखो पाणीमां गरकाव थई गयो छे अने धीरे धीरे आ खाड़ीनुं पाणी हवे मेन रोड पर आवता रस्ताओ धीरे धीरे बंद थई रह्या छे। त्यारे कही शकाय के सतत वरसाद वरसी रह्यो छे। सूरत ग्राम्य होय सूरत सिटी में जे रीते वरसाद वरसी रह्यो छे तेने लईने हवे धीरे धीरे मुसीबतों वधी रही होय तेवा नजारा सूरत में जोवा मळी रह्या छे। कैमरामेन भरत ब्रह्मभट्ट साथे कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती, सूरत। सूरत में मेघो मुसळधार जोवा मળી રહ્યું છે। માંડવીના તોગાપુર ગામે ખાડીમાં પૂર આવ્યા છે। ખાડીના પાણી ગામમાં ફરી વળ્યા છે। વાવ્યા ખાડીમાં પાણીનો ભારે આવક જોવા મળી રહી છે। તોગાપુર ગામે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે। વાવ્યા ખાડીમાં પૂરની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। માંડવીના તોગાપુર ગામે વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે। ભારે વરસાદના પગલે सूरतना आ दृश्यों घणा विस्तारोथी आ प्रकारना दृश्यों सामे आवी रह्या छे। वाव्या खाड़ीमां पूरनी स्थिति छे। घणा नदी नाळा पण छलकाई आव्या छे। માંડવીના તોગાપુર ગામે વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે। લોકોને આવન જાવનમાં પણ હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે। વાવ્યા ખાડીમાં પાણીની ભારે આવક થતા રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થયા છે। सूरत मांडवीना पाताल गामे रस्ता पर वरसादी पाणी भराया है। गाम नजीक आवेला गरनाळा उपर वरसादी पाणी फरी वळ्या है। पाणी भराता रस्तो धोवायो है। पाणी भराता गाममां जवानो रस्तो बंद थयो है। मांडवीना पाताल गामे रस्ता पर वरसादी पाणी भराયેલા नजरे पड़ी रह्या है। रस्ता पर पाणी भराता लोकोने हालाकीनो सामनो करवो पड्यो। सूरत सहित जिल्ला में भारे वरसाद यथावत है। सतत वरसादना कारणे शहरनी खाड़ीओ भयजनक सपाटी पर पहुंची गई है। खाड़ीना जलस्तरमां सतत वधारो थई रह्यो छे। सूरत में छेल्ला 4 दिवसथी पड़ी रहेला वरसाद ने लईने ताराजीना दृश्य सामे आव्या छे। त्यारे महानगरपालिका होय फायर विभाग खड़ा पगे लोकोनी मदद माटे ऊभा छे। त्यारे आपणी साथे महानगरपालिकाना अधिकारीथी लई फायरना अधिकारी आपणे सीधा वात करीशुं। साहेब सौप्रथम आपनुं नाम? जयसुखभाई राठोड। जयसुखभाई राठोड, डेप्यूटी एंजीनियर, साउथ ईस्टर्न। परिस्थिति છે અહીંયા કયા પ્રકારની કામગીરી? અહીંયા આપણે રેસ્ક્યુ માટે આયોજન કરેલું છે, જેમાં 10 ટ્રક મંગાવેલા છે, 3 ટ્રેક્ટર છે। ઇવન લિંબાયત ઝોનના રસ્તા વિભાગના તથા દબાણ આપણે ત્યાં ડ્રેનેજના સ્ટાફની અહીંયા સ્ટેન્ડ બાય મૂકેલા છે। જરૂર પ્રમાણે
ડુંભાલ સ્કૂલ પાસે રેસ્ક્યુ માટેનું રિલીફ સેન્ટર બી આપણે ચાલુ કરેલું છે. સાહેબ, કેટલા લોકોને રેસ્ક્યુ કરી લેવામાં આવ્યા છે અત્યાર સુધીમાં હમણાં કોઈ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવેલ નથી, પરંતુ જે લોકો રેસ્ક્યુ થવા માગશે એ લોકોને આપણે ત્યાં ડુંભાલમાં સ્કૂલમાં ત્યાં એ લોકોને રેસ્ક્યુ કરીશું. બિલકુલ, મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ ધીરે ધીરે પહોંચી રહ્યા છે, કારણ કે જે રીતે આ વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ થયો છે, સતત લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. રસ્તા પર પાણી વધી રહ્યા છે, ત્યારે અધિકારીઓની ટીમો પહોંચી છે. ફાયરના અધિકારી બી આપણી સાથે છે. આપણે પહેલાં ફાયરના અધિકારી સાથે વાત કરીશું. કૃષ્ણ મોડ સાહેબ, શું કહેશો? બોટ ઉતારવામાં આવી છે. આ બોટ ઉતારવામાં આવી છે, કાર્યવાહી ચાલુ છે. જેને સ્થળાંતર કરવું હશે તેને કરી આપીશું. સતત પાણી વધી રહ્યું છે. હા, સતત પાણી વધી રહ્યું છે. આપણી ટીમ ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ ખડે પગે અત્યારે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન તેમજ સ્થળાંતર માટે તૈયાર છે. આપણે સજ્જો સામાન જોડે આપણે તૈયાર છે. ધીરે ધીરે પાણી હવે ખાડીમાંથી મેઇન રોડ ઉપર આવી રહ્યા છે. મકાનો ગરકાવ છે. હા, એ થયું છે થોડું, પણ જો એમને બહાર આવવું હશે તો આપણે 100% એમને બહાર કાઢી આવવા માટે આપણી બોટ અહીંયા તૈનાત છે. બિલકુલ, ઉચ્ચ અધિકારીઓ પહોંચ્યા છે. તમામ લોકો હવે રેસ્ક્યુ ઓપરેશનો શરૂ કરી રહ્યા છે. ધીરે ધીરે કહી શકાય લિંબાયતની પરિસ્થિતિ બગડી રહી છે. હજારોની સંખ્યામાં રહેતા લોકોના મકાન પાણીમાં ગરકાવ છે, રહેવા સરસામાન પાણીમાં ગરકાવ થયો છે. ત્યારે કહી શકાય કે નીચે પાણી અને ઉપરથી સતત વરસી રહેલા વરસાદને લઈને સુરતના લિંબાયત વિસ્તારના લોકોની સમસ્યામાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. કેમેરામેન ભરત બ્રહ્મભટ્ટ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. તાપી જિલ્લામાં સાર્વત્રિક મેઘમહેર થઈ છે. સવારે 6 વાગ્યા સુધીમાં તાપી જિલ્લામાં વરસેલા વરસાદની વાત કરીએ તો વ્યારામાં 6.96 ઇંચ, ડોલવણમાં 6.4 ઇંચ, સોનગઢમાં 5.52 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. વાલોડમાં 4.4 ઇંચ, ઉચ્છલમાં 2.76 ઇંચ, કુકરમુંડામાં 0.72 ઇંચ અને નિઝરમાં 0.36 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. તાપીના ઉકાઈ ડેમમાં હાલ 31,206 ક્યુસેક પાણીની આવક છે, જેની સામે જાવક 600 ક્યુસેક છે. પાણી ડેમમાંથી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. હાલ ડેમની સપાટી 314.68 ફૂટ ઉપર પહોંચી છે. ડેમનું રૂલ લેવલ 333 ફૂટ છે, જ્યારે ડેમની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટની છે. બે કલાકમાં ભરૂચમાં વરસાદની તોફાની બેટિંગ સામે આવી. જિલ્લાના તમામ તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. ઝઘડિયામાં 2 કલાકમાં 3.25 ઇંચ વરસાદ થયો. અંકલેશ્વર અને ભરૂચ શહેરમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. તો આ તરફ નવસારીના દરિયાના ભારે કરંટના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. દરિયામાં કરંટ વધતા ગામમાં દરિયાના પાણી પ્રવેશ્યા છે. વાસી બોરસી ગામમાં દરિયાના પાણી પ્રવેશ્યા છે. દરિયાના પાણી ગામમાં પ્રવેશતા ગામના અસ્તિત્વ સામે ખતરો ઊભો થયો. પ્રોટેક્શન વોલ ન બનતા ગામ લોકોને સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડી. ગામની બહાર જવા તેઓ મજબૂર થયા. ન્યૂઝ 18 પર દરિયાના આકાશથી આ દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છે. પ્રોટેક્શન વોલ માટે ગ્રામજનો છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી માંગ કરે છે. દરિયાના આકાશથી દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છે. દરિયાના પાણીમાં જે કરંટ જોવા મળી રહ્યું છે, ઊંચા મોજાઓ છોડી રહ્યા છે અને આ કરંટ વધતા આસપાસ જે વસ્તારી વસે છે તે લોકોને સૌથી વધારે હાલાકી ભોગવવી પડી છે, કારણ કે પાણી ગામમાં પ્રવેશવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ રહી છે. ત્યારે લોકો ઘણા વર્ષોથી આ વિસ્તારમાં પાણી ન પ્રવેશે તેના માટે પાળો બાંધવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ન્યૂઝ 18 પર દરિયાના આકાશથી દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છે. નવસારી સહિત ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. વરસાદના કારણે નવસારી જિલ્લાની અંબિકા, કાવેરી અને પૂર્ણા નદીની જળ સપાટીમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. કાવેરી નદી પોતાની ભયજનક સપાટી પર છે. 19 ફૂટ વટાવાથી માત્ર 2 ફૂટ હાલ કાવેરી નદી દૂર છે. 17 ફૂટ ઉપર અત્યારે તે વહી રહી છે. પૂર્ણા નદી પોતાની ભયજનક સપાટી 17 ફૂટ વટાવાથી માત્ર 5 ફૂટ દૂર છે. પૂર્ણા નદી હાલ 17 ફૂટ ઉપર વહી રહી છે. નવસારીમાં જે માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, અંબિકા, કાવેરી, પૂર્ણા નદીના જળસ્તરમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. એક બાજુ દરિયાના કરંટના જે ઊંચા મોજા ઉછળતા જોવા મળ્યા છે અને બીજી બાજુ આ નદીઓ ગાંડીતુર બની છે. લગભગ તમામ નદીઓ ભયજનક સપાટીથી નજીક છે. સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.